হ্যালো এভরিওয়ান স্বাগত করছি আগ নয়া ভিডিও দেখুন প্লস থ্রি যে মানে সেকেন্ড সেমিস্টার এক্সাম দেবে ওড়িয়া অনর্স পিলা মানে সেকেন্ড সেমিস্টার এক্সামে আপনার সিলেবাস রয়েছে প্রাক সারলা সাহিত্য প্রাক সারলা সাহিত্যর প্রথম ক্লাস এইটা আমাকে ইন্ট্রোডকশন ক্লাস কোণ সব আপনার পড়বে বা তা সহ আপনাকে বুঝাই দেবে কেমিতি কোণ আসব বুঝিপারে তো প্রাক সারলা সাহিত্যর দেখুন আপনার অছি কোণ চর্যা সাহিত্য হচ্ছে আপনার নাথ সাহিত্য অছি তো জাঁয়া চর্যা সাহিত্য কহিলে কোণ বুঝ এবং নাথ সাহিত্য কহিলে কোণ বুঝ প্রথমে মানে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হতু প্রাক সারলা সাহিত্য প্রাক মানে কোণ প্রাক মানে মানে প্রাক সারলা সাহিত্য মানে তার মସିହା কেতে অছি বুঝিপারে তো এইটা আপনার নিহাতি জাঁয়া কথা যে প্লস প্লস থ্রি সেকেন্ড সেমিস্টার বা এবে সেকেন্ড ফার্স্ট ইয়ার সারিকি সেকেন্ড সেমিস্টার যে এবে আসিছি বুঝিপারে তো চালু ভিডিও ফটাফট স্টার্ট করে তা পূর্ব চ্যানেল কোন আসলে চ্যানেল সমস্তে সবসক্রাইব করেদেবে তো দেখুন প্রথমে জাঁয়া প্রাক সারলা সাহিত্য তার মସିହା কেতে প্রাক সারলা সাহিত্যকে আমি অষ্টম শতাব্দী হ্যাঁ অষ্টম শতাব্দী কেতে মସିହା 1400 বা হ্যাঁ 1400 শতাব্দী পর্যন্ত যে মସିହା অছি তাকে আমি প্রাক সারলা সাহিত্য বলে আমি কহিথাও বুঝিপারে তো দেখুন প্রাক সারলা সাহিত্যরে আমি তিনোটি সাহিত্য আমি দেখিথাও যেটাকি কথিত সাহিত্য লেখিদিন্তু কথিত সাহিত্য এবং কথিত সাহিত্য বা লোক সাহিত্য মধ্যে কুହାଯାଏ নেক্সট দেখুন অভিলেখ সাহিত্য অভিলেখ সাহিত্য আউ গোটে রয়েছে আমার লিখিত সাহিত্য তো প্রাক সারলা সাহিত্যরে তিনোটি সাহিত্য রয়েছে যেটাকি কথিত সাহিত্য অভিলেখ সাহিত্য এবং লিখিত সাহিত্য এতিকি মনে রাখলে নেক্সট দেখুন আমি জাঁয়া কথিত সাহিত্য কোণ নেক্সট জাঁয়া আমি অভিলেখ সাহিত্য কহিলে কোণ বুঝ লিখিত সাহিত্য কহিলে কোণ বুঝ প্রথমে জাঁয়া প্রাক সারলা সাহিত্যর যে চর্যা সাহিত্য আপনার পড়া পড়বে চর্যা সাহিত্যর কোশ্চিন বহুত গুড়াই আসে তো দেখুন চর্যা সাহিত্য আমি পড়া টিকে জাঁয়া তো ওড়িয়া ভাষা প্রসঙ্গর ওড়িয়া ভাষা পূর্ব মাগুদি অপভ্রংশর বিকাশ লাভ করছি হ্যাঁ আপনার জাঁথিবে ওড়িয়া ভাষা কৌথিরু মানে অপভ্রংশরু আসছে যেটাকি পূর্ব মাগুদি অপভ্রংশরু ওড়িয়া ভাষা সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি জানিছি তো বৌদ্ধ সহজ সিদ্ধাচার্য হল সিদ্ধাচার্য মান দ্বারা রচিত চর্যা সাহিত্য ওড়িয়া ভাষার সৃষ্টি সাহিত্যর অন্যতম নিদর্শন তো চর্যা সাহিত্য কহিলে চর্যা গীতিকা ও দোহাকে বুঝায় কোশ্চিন আসে যে আপনার চর্যা সাহিত্য কহিলে কোণ বুঝ চর্যা সাহিত্য কহিলে চর্যা গীতিকা ও দোহাকে বুঝাଏ চলিত শতাব্দীর প্রারম্ভ 1907 খ্রিস্টাব্দে বঙ্গাଳର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହେଲା ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ଦରବାରରେ କ'ଣ ପୋଥିଶାଳାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ବା ଆସିନଥିବା କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଥିଲା 50ଟି ଗୀତିର ସମାହାର ଚର୍ଯ୍ୟା ବିନିଶ୍ଚୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ମାନେ କ'ଣ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ନେପାଳ ଦରବାରରେ ପୋଥିଶାଳାରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିବା କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା 50ଟି ଗୀତିକାର ସମାହାର ଚର୍ଯ୍ୟା ବିନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତ ସରପାଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ ଓ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଓ ଡାକାର ନାମ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପ୍ରାଚୀନ ହେଲା ଚର୍ଯ୍ୟା ବିନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି କିଏ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ସରହପାଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଓ ଡାକାର୍ଣ୍ଣବ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା କ'ଣ 1929 দেখ 1929 খ্রিস্টাব্দে ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচি নিজের নেপাল রহণী কালরে 2 খণ্ড দোহাকোষ আবিষ্কার করলে হল কোশ্চিন আসে কেতে মସିହାରେ প্রবোধ চন্দ্র বাগচি নিজের নেপাল রহণীরে কেতোটি খণ্ড দোহাকোষ পাইଥିଲେ বা আবিষ্কার করলে 2 খণ্ড কেতে মସିହାରେ 1929 লেখিবে তো আবিষ্কৃত করে খଣ୍ଡିଏ ପଣ୍ଡିତ ରାଜଗୁରୁ ହେମରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକାବଳୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟଟି ନେପାଳ ଦରବାରର ପାଠାଗାରରୁ ତ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଏ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଏ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ରାଜଗୁରୁ ହେମରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠାଗାରରୁ ପାଇଥିଲେ ହେଲା ତ ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତିଳପାଦଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ ଓ ସରପାଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ ରହିଥିଲା ଯାହା 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରେ 1938 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ସଂସ୍କୃତ ସିରିଜରେ ଦୋହାକୋଷ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 1957 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପାଟଣାସ୍ଥିତ ବିହାର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପରିଭାଷା ତ ଏହା ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଆସିନି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ରଖିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ ଚର୍ଯା ଗୀତି ଓ ଦୋହାକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା, ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ବା ଲୁପ୍ତ ପାଠନ୍ଦର ବା ଟୀକା। এইটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট। দেখুন কোণ কোশ্চিন আসে মানুষ কহিদেবি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীଙ୍କ আবিষ্কৃত চর্যা গীতিকোষর পুষ্পিকা সহিত 3.5 গোটি বা 3 গোটি গীত চর্চা সংখ্যা 24, 25, 48 ও 23ର କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚି ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ଅଂଶକୁ ତିବ୍ଦତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ এইটি କ'ଣ କଲେ ନା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ଚର୍ଯା ଘୋଷ ହେଲା, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତିକା ସହିତ 3.5 ଗୀତ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ସଂଖ୍ୟା 24, 25, 48, 23ର କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କିଏ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚି ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ଅଂଶକୁ ତିବ୍ଦତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏହିପରି ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଓ ପରେ ଲୁପ୍ତ ପାଠଙ୍କର କରାଯାଇ ଯେଉଁ 50ଟି ଚର୍ଯା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ 50 ସଂଖ୍ୟାରେ କଦାପି ସୀମିତ ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଏହିଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯା ପ୍ରଚଳନ ଥିବାର ଧାରଣା ମନକୁ ଆଣେ। ଏହାର ଜନପ୍ରିୟତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଦୀପଙ୍କଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ଚର୍ଯା ଗୀତି ଓ କଙ୍କଣ ପାଦଙ୍କ ଚର୍ଯା ଦୋହା କୋଷ ଗୀତିକା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରେ ବା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ এইটা মনে রাখন্তু। ଏଠି ଦେଖ ନେପାଳର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯା ଗୀତି ବା ଚର୍ଯା ଗୀତି ନାମରେ ପରିଚିତ କରୁଛି ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନେପାଳରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକୁ କ'ଣ ବୋଲି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି, ଚର୍ଯା ଗୀତି ହେଲା, ଚର୍ଯା ଗୀତି ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ତ ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଚରଣ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ ଆଚରଣ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଯୋଗ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଚରଣ ହେଲା। ଆମେ ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ ଯାହା ବୁଝୁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୋଗ ସାଧନ ପଦ୍ଧତିର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଚରଣ। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଆଚାର ବା ଆଚରଣ ଲେଖିବେ। ତ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦଟି ଅନେକତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତ ଟୀକାକାର କପାଲିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ଚର୍ଯାଧର ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ସାଧକଙ୍କର ଆଚରଣୀୟ ବିଧି ନିଷେଧ ହେଉଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ଆଇମନ ଚର୍ଯା କୁକୁରୀ ପାଏ ଗାଇଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା 2 ଉଦ୍ଧୃତରୁ ହେଲା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା 2 ଉଦ୍ଧୃତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଚର୍ଯା ବା ଚର୍ଯାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ସମୀକ୍ଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ତନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯା। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯା। ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷରେ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ, ଯେପରି ଚର୍ଯାପାଦ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଚର୍ଯାଗୁଡ଼ିକୁ ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କ'ଣ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝିପାରିଲେ। এইটি আপনার কোটি মানে চর্যার অর্থ কোণ আপনার লেখিবে নিহাতি আপনার মনে রাখবে এবং তার সহিত কোণ কোণ সব চর্যার অর্থ কোণ সব কিଏ মানে কইছন্তি কোণ ଏହା ମଧ୍ୟ মনে রাখবে। নেক্সট কিন্তু আসবে আমার চর্যা গঠন রীতি ହେଲା। চর্যা গঠন রীতিকে পড়িবে, ଯେଉଁଟାକି ଆଙ୍ଗିକ ଗଠନ ରୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଲେଖାଯାଏ 6ଟି ଗୀତି ବ୍ୟତୀତ ଆଲୋଚ୍ୟ ସପ୍ତମ ଚର୍ଯା ଗୀତି 10 ପାଦ ଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି 6ଟି ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ହେଲା 10, 28, 50। 14 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା 21, 22, 12 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 43, 8 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଧ୍ରୁବ ପଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପଦଟିକୁ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଶେଷରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଅନୁମତି ହୁଏ ଯେ ଏହି ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ସୋଲୋ ଗୀତ ହେଉନଥିଲା, ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମୂହ ଗୀତ ଭଣିତା ସାଧାରଣତଃ ଗୀତର ଶେଷ ପାଦରେ ରହିଲେ କେତୋଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଏହା ଆସେନି ହେଲା। ଚର୍ଯାର ଗଠନ ରୀତି ଆବିଷ୍କୃତ ଗୀତିକା এইটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଦେଖ ବହୁତ ଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକର ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
50 ଗୋଟି ଗୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟା ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କିଏ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ନାମଟି ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ନୂତନ ନାମକରଣ କଲେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦ ଓ ଟୀକା ଅନୁସାରେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟା ବିନିଶ୍ଚୟ। ତ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବାଗଚୀଙ୍କ ମତରେ ପୋଷକ ତାଙ୍କ ମତରେ ନେପାଳ ପୋଥି ଥିବା ନାମ ଲିପିକାର ପ୍ରମାଦ ହେତୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦ୍ୱାର ଆଲୋଚକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖ ବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା। ମାନେ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବିଧୁଶେଖର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଚର୍ଯ୍ୟା ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ କହିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟା ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମଳଗିଆ ଟୀକାର ଆରମ୍ଭିକ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି ନାମଟି ରହିଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ଏହି ନାମଟି ଗ୍ରହଣ କରି ସଂଶୋଧିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁରୂପ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ସହଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣଟି ମୂଳ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବେ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତ 84 ସିଦ୍ଧ ମାନେ 84 ମାନେ କ'ଣ ଚର୍ଯ୍ୟା ଯେଉଁଟା 84 ମାନେ 84ଟି ଗୀତିକା ରହିଛି ହେଲା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତ 84 ସିଦ୍ଧ। ତ କିଏ କ'ଣ କେତୋଟି ମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା 50ଟି ଗୀତିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି 23 ଜଣ କବି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲା। କାହ୍ନୁପାଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଧିକ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପାଦ ଲେଖିବେ ହେଲା। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସେ ସର୍ବମୋଟ 13ଟି ହେଲା। କେତୋଟି 13ଟି ଗୀତିକାର ରଚୟିତା କିଏ କାହ୍ନୁପାଦ। ଏହି କବିମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସେମାନେ ରଚନା କରୁଥିବା ଗୀତିକା କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସରହପାଦ କେତୋଟି 22 32 38 39 2ଟି ହେଲା। ଶବରୀପାଦ 28 50 3ଟି ଲୁଇପାଦ 1। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଏତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କିଏ କେତୋଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ମୁଁ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକି ନିକିକି କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ ଆମକୁ ଟିକି ନିକିକି ନେଇକି ଆସିବି ବୁଝେଇକି। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ଆମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।